और 62 सफ़ा नंबर 272। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नस्वबा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम द वाक़ई अगर बुनियादी ख़बर अगर ज़िक्र शवी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर ख़ुद सही बुखारी की ददी पूरा तफसील द नबी अलैहिस्सलाम द हदीस पराना करा नक़ल करे दे कि सबब इमदागो च मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर को बनी इसराइल होता चाहता पूसू को च मखदज़मा का बानी बल आलिम शतस्तान उचत न मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुज़ायर ख़बर द अल्लाह ताला पैगम्बर हो नागा फ़ौरन द इल्म निस्बत जानता को और दा ख़बर उकड़े चेहरा ज़माना अलावा बल आलिम निश्ता द अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आज़माइश की वाचो हाँ आज़माइश दाव च अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम तो हुई च तब मजमुल बहरैन तलाशा दा द बहर रूम और द बहर फ़ारिस पर मज़ के जकम ज़ैद मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन द मुख्तलिफ़ मकामात और निशानदही करे दा नो दग ज़िगी तलाशा और द जान सारा यो मये वाखलब दा मये सिशो नो मुफस्सिरीन द दे मुताल्लिक़ लिखली दी च दा मये दी अगस्ते बतौर ग़िज़ा ज़ादिरा पतौर बाने अगस्तले शवे और पलार बाने बदीव ददी महीना बक़द्र ज़रूरत अगर ख़ुराक उसका हम कहो और बे चकल दिव दगज़े तो रसीद चकम जे कि दिव पड़ा व चवले न दा मये तकरीबन निमित रसीदले न मूसा अलैहिस्सलाम आराम कहो और हज़रत यूशा बिन नून बिन अफ़राइम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दादा मूसा अलैहिस्सलाम सरा खादिम दे नासु न पदग टाइम की चिदा मये अचानक रौचत शो यो हादिसा दावा च मये निम मये दे अल्लाह ताला पर किस्सा वाचो द्वेम द ताज्जुब ख़बर दाव च दे मई फ़ौरन च दे न दरियाब तवर टोप को और द्रेम द ताज्जुब ख़बर दाव च द मई कल दरियाब तवर टोप को न गलारम द कशान पातिशवाम अगौबर आगोंडे नशवी न द यूशा बिन नून दा ख्यालो चेरा मूसा अलैहिस्सलाम रा पासी न ज़बरता हाल अहवाल हुए मां को इत्तिफ़ाक़ दाव च अल्लाह रब्बुल आलमीन पागबा नहेरा अग मुसल्लत कड़ा द हेर द पार असबाब सौ न मुफ्ती शफी रहमहुल्लाह यो ख़बर लिखली दा अग फरमाई च कीदेशी च प यूशा बिन नून बाने द कोर अहवाल च देन अग गालिब शवी भी दागी द वजह न दन दा ख़बर हेर शवी भी और द लरी ख़बर न वज़ च यूशा बिन नून द मूसा अलैहिस्सलाम सरा उसीदो न मुख्तलिफ मोजज़ात अगली दलियो न दे वजना द यूशा बिन नून न दा ख़बर हेर शवा व अल्लाह रब्बुल आलमीन च दल तक ख़बर नक़ल कर द न गदादा च यूशा बिन नून हुई च ज़माना दा ख़बर न द हेरा कड़ी मगर शैतान हेरा कड़ी दा न बिया 24 घंटे दी मज़ीद सफ़र को कि मज़ीद एकल सफ़र को बिया द ख़ुराक का ज़रूरत रागे मूसा अलैहिस्सलाम मुतालबा उकड़े च ज़ादिरा रावड़ा न यूशा बिन नून त फ़ौरन अगर ख़बर क्लिक शो च यारा ज़मीन न ख़ुराक च देन अगर पहा गज़े के पाते शवे दे कम जे के मुंगे पड़ा व चवले न मूसा अलैहिस्सलाम ते टोला ख़बर आता उकड़ो मूसा अलैहिस्सलाम और फरमाइल च दा मा गज़े च कमज़ी मुताल्लिक़ अल्लाह ताला मुत निशानदही करे वम और पखपल निशानात कदम बाने बिया वापस रागलल चलते यू कतो न यो कस नाश दे च सादर के जान पटकड़े दे प्रोत दे मूसा अलैहिस्सलाम पे सलाम वाचो ख़िदर अलैहिस्सलाम और तो च वालेकुम अस्सलाम पदग दश्त व बयाबान के द सलाम को उनके सोक रागे मूसा अलैहिस्सलाम अख़पल तारुफ़ को न बिया वर्ता ख़िदर अलैहिस्सलाम च मूसा द बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम च आओ मूसा द बनी इसराइल बिया दीव पखपल मज़ के अग मुआहदा शवे अगर तालीमी एग्रीमेंट च वर्त लेकी अखपल मज़ के शवे दें न बदे कि बिया मुफस्सिरीन यो सो ख़बर लिखल यो ख़बरदार च इंसान तालिब इल्म में नगोरा मूसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह ताला पैगम्बर दें और द ख़िदर अलैहिस्सलाम पर नबूवत के द मुफस्सिरीन इख्तिलाफ दे च आयद पैगम्बर वो कनो बिया बदे कि पर उन मंगे ख़बर कड़े व च दा इंसान व क मलाइक व नो यो कौलदार च दा इंसान खो डेर राय और डेर तरजीह दी तो वर्कवले कीगी च दा मलाइक ज़क द च कम कारों न कट दी दागे ताल्लुक़
هغه د امور تکوینیو سره دی، د تشریعي امور سره نه دی. نو په دې بنا باندې انسان دا رای قایمولی شي چې دا ملایکو. او دویم دا ده چې که پیغمبر وی نو پیغمبر د دغه امت هم موجود نه و، په دشت و بیابان کې اوسېده، او صاحب رسالت هم نه و، دغه شان په دې باندې اتفاق دی. او صاحب امت هم نه و، الله تعالی دله امت هم نه ورکړی، په دې خبره باندې هم اتفاق دی. خو کله چې خبرې اترې کېدې نو موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په خپل منځ کې ټول تفصیلات طی کړو. نو یو خبره دا ده چې انسان طالب علم دی، کله ناکله به د مرتبې په لحاظ سره د شان په لحاظ سره ډیر اوچت وي. خو د علم په میدان کې چې انسان زده کړه کوي نو دی به خپل ټول هر څه چې دی په هغې باندې به خپره کاږي، نو هله به الله رب العالمین په ده باندې د علم دروازې کولاوي. دویم دا چې د علم دپاره به سفر کوي. عرب وایي چې السفر وسیلة الظفر، دا سفر چې دی نو دا د کامیابۍ بنیادی کنجي ده. هجرت ورته هم ویلی کېږي، سفر ورته هم ویلی کېږي. عام طور باندې چې دنیا کې معاشره کې ګورې نو کم انسان چې هغه په ظاهره باندې په دنیاوي علومو کې کامیاب دی یا په دیني علومو کې یا په هر یو څیز کې چې هغه کامیاب دی، خو د هغه په شا باندې د یو سفر یو لوی داستان چې دی نو هغه پروت وي، چې هغه ابتدا کې سفرونه کړي وي، د سفر مشقتونه یې برداشت کړي وي، هجران یې کړی وي، د خپلو خپلوانو نه لرې پاتې شوی وي. دویمه خبره دا ده. دریمه خبره دا ده چې انسان سفر کوي او یو ځای کې دی پاتې کېږي، نو د پاتې کېدو دپاره به مقاصد متعین کوي. موسی علیه السلام چې کله د خضر علیه السلام سره معاهده کوي نو هغه ورته دغه خبره کوي چې ما ته به علم ښیي، زه هسې دلته نه پاتې کېږم، بلکې مقصد مې دا دی چې تا ته کوم علم میلاو دی چې الله رب العالمین ما ته په نشانه کړی، نو د هغه علم نه به څه حصه ما ته خامخا راکړي. بیا ورته خضر علیه السلام بطور اداره ووایه یا بطور استاذ ووایه، هغه ورسره هم څه شرایط طی کړي دي چې ته بطور طالب علم یې، ستا خو دا د ډیمانډونه دي او دا د مطالبې دي، دا به پوره کېږي. خو زما هم د طرف نه دا مطالبه ده چې ته به د ادارې د اصول او د ضوابطو پابندي کې. په هغې کې یو پابندي دا ده چې ته به فوراً دا کوشش نه کوې چې هر څه ته فوراً زده کړې، بلکې ډیر کارونه داسې دي چې هغه به تدریجاً د وخت د تېرېدو سره هغه به تا ته په خپله معلومیږي. نو که زه یو کار کوم نو ته به د هغې متعلق دا تپوس نه کوې چې دا دې ولې وکړو، بلکې صبر به کوې، نو په خپله به درته زه د هغې وضاحت کوم او هغه وضاحتونه بیا خضر علیه السلام کړي دي. نو په دې کې دا بنیادي نقطه ده، د تادیب چې دی. لکه عام طور باندې زموږ په سکولونو باندې نن سبا یو جمله لیکلې وي چې یاره مار نہیں پیار، نو دا مار خو په هغه صورت کې نشته چې انسان په لاس خپه مات کړي، د دې نه خو اسلام منع کړ، د دې ته اسلام جهل ویلی دی. خو تعلیم چې دی نو هغه اسلام ورکړی دی چې تعدیب ته ورکولی شي، هغه په اصولو کې دنده چې څومره تعدیب انسان ورکولی شي. نو نبی علیه السلام لکه د ښځې متعلق فرمایي چې ته ورله وهل ورکولی شي، خو داسې وهل چې ضربا غیر مبرح، چې هغه په جسم کې څه نشانات پرې نه دي، هغه هډوکې مات نه کړي، غوښه چې دی نو هغې رنګ بدل نه کړي. دغه شان ماشوم ته هم ته تعدیب ورکولی شي. نبی علیه السلام فرمایي چې ماشوم د 2 کالو شي نو د مزد ترغیب ورته ورکړه، چې د 10 کالو شي د مزد نه کوي نو بیا ورله څه نه څه سزا ورکوه. نو د تعدیب تصور شته، خو په شرط باندې چې استاد هم په دې پوهیږي چې تعدیب څه ته ویلی کېږي او جهل څه ته ویلی کېږي، او شاګرد هم په دې خبره باندې پوهیږي او د شاګرد والدین هم په دې خبره پوهیږي چې که استاد د طالب علم سره سختی کوي یا د ده سره دله څه وهل محل ورکوي، نو هغه صرف او صرف د اخلاص په بنیاد باندې او د یو جذبې په بنیاد باندې ورکوي چې دی د خپل زده کړې سره هغه مخلص شي. دا کم جهالت چې په معاشره کې کېږي هغه په هره تعلیمي اداره کې وي، هغه که په مدرسه کې وي، که په جومات کې وي، غلط کار وي، که هغه په هر یو دایره کار کې کېږي نو هغه به غلط وي. نو دا د دې اسلام اجازت نه ورکوي. اسلام خو د پیار دین دی چې انسان ته د محبت تعلیم ورکوي، په معاشره کې د پیار فضا هغه پیدا کول غواړي. خو د هغې به هرګز دا مطلب نه وي چې ماشومان به ورځ په ورځ باندې جاهلان پیدا کېږي او جهل به په هغوی باندې غالب کېږي. نو دلته الله رب العالمین د موسی علیه السلام او د خضر په واقع کې دا یو بنیادي سبق هغه ما تا ته بیان کړی دی. بیا دا مئی متعلق چې دی نو ابن عطیه رحمه الله یو مشهور مبصر دی، البحر المحیط د هغه تفسیر د هغه یو خبره لیکله چې دا مئی دا ډېرو خلکو لیدل دی، خو ما هم د دې مشاهده کړې ده چې دا مئی ما ژوندی لیدلی دی او د دې نیمه حصه موجود او نیمه حصه موجود نه وه، والله تعالی عالم. فلما جاوزه، پس هر کله چې دیو مخ په وړاندې باندې لاړو دا غزی کراس کو،
نو قال لفتاهم موسی علیه السلام وی خپل دی نوجوان ته ګوره دا د اسلام بنیادی تعلیمات دي دا د موسی علیه السلام نوکر دی خادم دی نو داسې په سپک آواز باندې ورته آواز نه کوي چې نوکره یا ای خادمه بلکې نوجوانه دا د ادب تعلیم دی اسلام دغه ادب مو ته راکوي آتنا غداءنا چې ته راوړه موږ ته زموږ هغه غدا خوراک او څښاک لقد لقینا یقینا موږ ته رسېدلی دی من سفرنا د دغه سفر نه هادا چې دغه موږ کړی دی د پړاو نه پس نصبا ډېر زیات تکاوټ او سختی راته رسېدل تکلیف راته میلاو شوی دی نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله سفر د هغې مقصد معلوم وي او مقصودي سفر وي نو په هغې کې انسان ته الله تعالی آساني پیدا کوي خو چې کله سفر بې مقصده وي نو په هغې کې به انسان د تکالیفو سره او د مشقت سره مخامخ کېږي نو موسی علیه السلام مخکې موږت سفر کړی دی خو دومره د مشقت هغه ګیلۍ نه ده کړې خو چې کله د مقصد نه مخ په وړاندې باندې لاړ نو بیا دومره ګیلۍ کړی دی چې هغه ګیله الله رب العالمین قرآن کریم کې را نقل کړه قال نو یوشع ورته ووی ارأیت تا غور کړی دی اذا اوینا الی الصخره کله چې مونږ د مخ او د پناه مغستې وه هغه کاڼي سره فانی نسیت الحوت نو یقینا زه هیر کړی شوم ما هیر کوم هغه مې وما انسانیه نو هیر کړی ما لرم الا الشیطان مگر شیطان ان دا خبره اذکره چې د هغې ذکر تا ته زه وکړم واتخذ سبیله نو ونیسه هغه خپل د ځان دپاره لار فی البحر په هغه دریاب کې عجبا ډېر د تعجب واله چې هغه سورم بلکل کولاو پاتې شو قال نو موسی علیه السلام وفرمیل چې ذلک دا هغه زیږی دی ما کنا نبغي چې موږ د هغې په لټولو کې راوتي یو فرتدا نو دا دواړه واپس شو علی آثارهما په خپل قدمونو باندې قصصا د هغې په نشاناتو باندې واپس راغلل او هغه ځای ته بیا ځان راورسو نو سبا به یې د خضر علیه السلام سره ملاقات کېږي فلما جاوزا پس هر کله چې د مخ په وړاندې باندې لاړو قال نو موسی علیه السلام وفرمیل لفتاه خپل هغه نوجوان ملګري ته آتنا غداءنا راوړه موږ ته زموږ ناشته لقد لقینا په تحقیق سره رسېدلی دی موږ ته من سفرنا زموږ د سفر نه هادا چې دا دی نصبا ډېر زیات تکاوټ ستړیتوب قال نو یوشع بن نون ورته وی ارأیت چې تا غور کړی دی اذ اوینا الی الصخرة کله چې موږ د مخ او د هغه کاڼي ته نو فانی نسیت الحوت نو یقینا ما هیر کو هغه مهې وما انسانیه او نو هیر کړی ما لره الا الشیطان مگر شیطان ان دا خبره اذکره چې د هغې ذکر ما تا ته کړی وي ستا د بیدارېدو نه او د راپاڅېدو نه پس واتخذ سبیله ونیسه هغه د ځان دپاره لار فی البحر په سمندر کې عجبا ډېر د تعجب واله قال نو موسی علیه السلام وفرمیل چې ذلک دا هغه زیږی دی ما کنا نبغي چې موږ د هغې په لټولو کې راوتي وو فرتد علی آثارهما قصصا نو دا دواړه واپس شو په خپل نشانات قدم باندې او هغه مقصودي ځای ته ځان راورسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة